사랑하는 성도 여러분, 지난 한 주간 동안에도 주님의 은혜 가운데 승리하실 줄 믿습니다. 오늘도 또 이렇게 인터넷 온라인 영상으로 만나지만 우리 모두는 지금 영과 진리로 예배하는 참된 예배자를 찾으시는 살아계신 하나님 앞에 있습니다. 오늘 예배를 통해서 주님이 기뻐 받아주시는 그런 예배를 드리는 참된 예배자가 되시기를 빕니다. 주님께서 우리 모두와 함께 하시기를 축원합니다. Good morning, brothers and sisters. I hope and believe that we all have been through last week in God's amazing grace. And even though once again today we meet through this internet online video media, but we all have come before the living God who seek for those who worship Him in spirit and in truth. I hope and pray that we will become the true worshipers that God is pleased to accept through this worship service. The Lord be with you all. This time let us confess our faith through Apostles' Creed. 우리 사도신경으로 우리의 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Turn into wine.
You are here, moving amidst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 주여 기에 우리 가운데 은혜하네 나 경배해. 주여 기에 지금 이곳에 큰 길을 만드시는 주, 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠을 밝히시는 주, 나의 하나님. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 큰 길을 만드시는 주, 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 나의 하나님. 약속을 지키시는 주,
비록 내가 느끼지 못해도 날 위해 일하시는 주 절대로 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 이는 내가 느끼지 못해도 절대로 멈추지 않네. 날 위해 쉬지 않으시네. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 큰 길을 만드시네. 큰 길을 만드시는 주 기적을 행하시는 주 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠을 밝히시는 주 나의 하나님 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 엎드려 경배해 십자가 발 앞에 날 향한 그 사랑이 이제는 더 이상 정죄한 없으리 날 없는 외로움 주의 자리 바다처럼 깊어 찬양해 할렐루야 영원 We will lift up the cup and the bread we will break, remembering your love. We were fallen from grace, but you took our shame and made it true. Mercy, 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 as endless as the sea. I sing
mercy, mercy, mercy is endless as the sea. I sing your hallelujah for all eternity. Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper in the light, in the darkness. Thank you for calling all of us as your children into your presence to worship you, praise you, and honor you. Lord, as we continue to worship you, pour out the blessing of your grace and your spirit unto our heart, so that we may clearly hear your voice and experience the amazing work of your restoration and renewal of our heart and our life through this worship service. 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 주님의 자녀로 삼으사 주님을 예배하고 경배하고 찬양하는 이 귀한 자리로 불러주심을 감사합니다. 이 예배를 통하여 주님의 은혜의 복과 성령을 우리 심령 가운데 부어주셔서 우리가 온전히 하나님의 음성 듣게 하시고 우리의 심령과 삶을 새롭게 회복시켜 주시고 참으로 새롭게 하시는 그런 귀한 은혜 시간 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 함께 우리 나누실 하나님의 말씀은 고린도후서 1장 3절로 12절 말씀입니다. The word of God today from the book of 2 Corinthians chapter 1, beginning verses 3 to 12. Let me read it for you. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. Who comfort us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produce in you patient endurance of the same sufferings that we suffer. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원치 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 수만까지 끊어지고 We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardship we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. Indeed, in our heart we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raised the dead. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him you have set our hope that He will continue to deliver us. 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of men. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리의 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이다.
Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to worldly wisdom, but according to God's grace. 주님의 은혜와 평강이 저 여러분에게 함께 하시기를 다시 한번 빕니다. 오늘은 어려운 시기를 살아내는 성도의 자세라는 말씀을 제목 가지고 하나님의 은혜를 함께 나누기 원합니다. 요즘 흔히 가장 많이 듣는 단어 중에 하나가 바로 이 코로나 바이러스에 걸린 사람을 가리키는 확진자라는 말이죠. 확진자. 그런데 또 이런 그 말도 유행하더라고요. 이제 그 정부의 명령으로 다 스테이 홈을 하다 보니까 다들 집안에 머물면서 이제 밥만 먹고 운동량이 이제 부족해지니까 자꾸 살만 뛰는 확진자가 많이 생겨난다고 합니다. 확진자. 그러나 우리 하나님의 백성들은 확진자가 아닌 언제 어디서나 예수 그리스도를 구주로 믿는 믿음의 확신자로 살아가시며 이 어두운 세상, 이 험한 시기를 이겨내시기를 축원합니다. 어느 인터넷 블로그에 보니까 어떤 크리스찬이 이 코로나 상황에서 자신의 걱정스러운 마음을 이렇게 그 글로 올렸더라고요. 읽어보니까 이렇게 되어 있습니다. 제 마음을 솔직히 털어놓자면 이렇습니다. 오랫동안 예수 믿어온 신자지만 솔직히 두렵습니다. 지금 상황은 마치 온 세상 지구촌이 언제라도 무너질 것 같이 보입니다. 경기 침체와 실업 문제가 걱정이 됩니다. 은퇴연금도 걱정이 됩니다. 우리 자녀의 미래도 걱정이 됩니다. 아침에 일어나기가 두렵습니다. 나는 과연 어떻게 이 어려운 시간을 살아남을까? 인정하기 싫지만 문을 열고 집 밖을 나가면 나 자신이 모든 사람들을 의심의 눈초리로 바라보게 됩니다. 혹시나 저들 중 하나가 나나 내 가족을 감염시키지는 않을까? 마치 보이지 않는 원수가 언제든 나를 덮치려고 기다리는 것처럼 느껴집니다. 주식시장은 폭락하고 자연재해가 발생하고 여기저기서 폭력이 일어나고 정치적으로 불안정하고 이런 것들이 나를 두렵게 합니다. 이런 때 나는 어떻게 평안을 찾을 수 있을까요? 네, 이런 글이었습니다. 여러분은 어떠십니까? 제가 미국에 이민 와서 한 25년 넘게 산 기간 동안, 아니 제 삶의 평생 동안 정말 이렇게 기가 막힌 정말 그 어려운 세상의 모습은 처음인 것 같습니다. 요즘 사람들 얼굴을 보면 다 잔뜩 긴장되어 있고 얼굴에 두려움, 그런 모습이 역력합니다. 인생은 정말 온갖 어려움과 문제로 가득합니다. 문제 하나를 겨우 풀고 났더니 벌써 새로운 문제가 떡하니 기다리고 있습니다. 욥기 5장 7절은 사람은 고생을 위해 태어난다니 불꽃이 위로 날아 올라가는 것처럼 고생을 달고 산다. 여러분, 위로 타오르지 않는 불꽃이 없죠. 어떤 불꽃이든 위로 타오릅니다. 이와 마찬가지로 이 땅에 고생하지 않는 인생은 없다는 것입니다. 영국의 찰스 황태자, 그리고 영국 수상 그 보리스 그 수상, 그 다음에 하버드 대학 총장, 다 유명한 사람들이잖아요. 공통적인 거예요. 다 이번 코로나 바이러스의 확진자들입니다. 그들이 돈이 부족해서 확진자가 됐습니까? 권세가 부족해서 확진자가 됐습니까? 아니면 어떤 명예나 어떤 지위가 낮아서 혹은 주변에 아주 뛰어난 의술을 가진 의료진이 없어서 확진자가 됐습니까? 아닙니다. 화려한 궁궐에 사는 왕족이라 할지라도 높은 권세를 가진 사람이라 할지라도 이 땅에 사는 동안 고난을 피할 수 없다는 것을 보여줍니다. 그렇다면 하나님이 이 세상의 모든 어려움과 비극을 만드시는 분일까요? 아닙니다. 하나님은 선하십니다. 그분은 악을 만들거나 악을 행하시는 분이 아닙니다. 하지만 하나님은 그분의 선하신 뜻을 위해 이 땅의 모든 어려움과 어두움을 다 사용하실 수 있습니다.
우리로 하여금 그분을 더욱 의지하게 하고 더욱 신뢰하게 하도록 하시려고 어려움에 처한 그래서 어려움에 처한 다른 사람들을 도울 수 있게 하시려고 우리가 다른 믿음의 지체들에게 어떻게 더욱 신실하게 다가갈 수 있게 하는가를 보여주시려고 이 세상에 있는 모든 어려움과 어두움을 하나님은 들어쓰실 수가 있습니다. 오늘 본문 8절 9절 말씀 보면 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊으시고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받는 줄 알았으니 이는 우리로 하여금 자기를 의지하지 않고 오직 죽은 자를 살리시는 하나님만 의지하게 하려 하십니다. 그러므로 이런 어려운 때를 지날 때 우리 하나님의 백성들은 어떤 자세로 살아야 됩니까? 먼저 낙심을 거절해야 됩니다. 그리고 하나님이 함께 하시다는 것을 기억하고요. 무엇보다도 오늘 8절 9절 말씀처럼 하나님의 보호와 인도하심을 의지하고 신뢰해야 됩니다. 우리는 지금 모두 너나 할 것 없이 어려운 시기를 지나고 있습니다. 우리 예수 믿는 사람들이 예수 안 믿는 다른 사람들과 다른 점은 우리에게는 어려움이 하나도 없고 예수 믿으니까 어려움이 하나도 없고 어둠의 그림자가 없다는 데 있는 게 아니라 우리에게도 어려움이 있습니다. 그러나 우리가 그들과 다른 점은 우리에게는 세상 사람들이 알지 못하는 참 빛이신 예수 그리스도를 모시고 있다는 점입니다. 자, 이 어려운 시기를 살아가는 성도의 자세를 생각해 보고 합니다. 첫 번째로 두려움에 굴복하지 마시기 바랍니다. 하나님은 우리를 지켜보고 계십니다. 형사가 혐의자를 감시하듯 지켜본다는 말이 아니라 아버지가 사랑스러운 자기 자녀를 돌보는 그런 사랑스러운 지켜보십니다. 그렇기 때문에 우리는 두려움이 속삭이는 소리에 귀 기울이지 말아야 됩니다. 어쩌면 이것은 선택의 문제일 수 있습니다. 하나님을 신뢰하기를 선택하고 두려움에 굴복하지 말기를 선택하는 것입니다. 본문 10절 말씀입니다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 또 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 바라노라는 것은 믿고 기대한다는 뜻입니다. 우리 믿음의 자녀를 향한 하나님의 약속은 이것입니다. 인생의 어떤 일을 만나든지 하나님은 우리를 향한 가장 복되고 좋은 것을 주기를 원하시며 그것을 위해 일하고 계신다는 것. 우리가 그분을 사랑하고 따른다면 반드시 그 열매를 보게 될 것이라는 것입니다. 로마서 8장 28절 유명한 말씀이 있죠. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 근데 우리가 이 구절의 의미를 좀 오해해서는 안 됩니다. 거기 보면 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 할 때 이 세상에 일어나는 모든 일들이 지들이 스스로 알아서 우리에게 선을 이루어 준다는 것이 아닙니다. 이 세상에 일어나는 모든 일들은 다 선한 게 아니에요. 오히려 악한 일들, 나쁜 일들, 괴로운 일들, 슬픈 일들이 더 많습니다. 이 구절의 의미는 이 세상에 일어나는 모든 일들이 다 선한 게 아니지만 하나님 그 모든 일들을 들어서 그 모든 일들을 사용하셔서 하나님의 선한 뜻을 이루시고 그리고 그를 믿고 바라고 의지하는 자에게 가장 최선의 것을 그 모든 것을 들어서 주실 수 있다는 의미입니다. 그러므로 우리는 이 어려울 때 우리에게 속삭이는 그 두려움의 음성에 귀 기울일 필요가 없다는 사실입니다. 우리 믿는 자의 삶 속에서 그 어떤 어려움과 난감과 실패와 낙심, 환난이 일어난다 할지라도 하나님 그것들을 재료로 사용하여 궁극적으로 우리를 향하신 하나님의 선하신 뜻을 이루지 못할 경우가 없다는 것입니다. 오늘 여러분이 어떤 두려움이 있으십니까? 그렇다면 바로 그 두려움은 여러분이 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 있다는 표시이기도 합니다. 한번 저 여러분이 과연 내가 지금 뭘 두려워하고 있는지 그 두려움의 목록을 한번 솔직히 작성해 보시기 바랍니다. 그리고 내 삶의 어떤 영역에서 왜 두려워하고 있는지 그 두려워하는 그 이유를 하나님께 한번 조용히 기도로서 여쭤보시기 바랍니다. 그리고 하나님께 간구해 보십시오. 그 두려움을 하나님에 대한 신뢰로 바꿔달라고 간구해 보시기 바랍니다. 그리고 다음 단계가 중요합니다. 하나님께서 어떻게 저와 여러분으로 하여금 그 두려움 대신 하나님을 신뢰하고 의지할 수 있는지 저와 여러분을 어떻게 도우시는지를 믿음의 눈으로 지켜볼 수 있기를 바랍니다. 이 어려울 때 우리 살아가는 성도의 또 하나의 자세는 하나님의
변함없는 성품을 기억하라는 것입니다. 하나님의 우리가 어떤 상황에 처하든지 어떤 감정을 느끼든지 하나님의 성품을 붙들라는 것입니다. 변함없으신 본문 12절 말씀입니다. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리의 양심이 증언하는 바는 이것이 우리의 자랑이다. 우리가 성도로서 이 땅에서 행하는 모든 행함과 생각과 삶은 이 세상과 육신의 어떤 그런 그 뜻, 지혜를 따라서 하는 게 아니고 오직 하나님의 거룩함과 진실함과 그분의 은혜를 따라서 한다는 것입니다. 우리의 환경이나 우리의 처지가 하나님의 성품을 변화시킬 수가 없습니다. 우리의 환경과 처지는 변하지만 하나님의 성품은 결코 변하지 않습니다. 하나님의 은혜는 여전히 온전히 계십니다. 심지어 우리의 감정이 그것을 느끼지 못할 때도 그렇습니다. 그러므로 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 변함없으신 성품, 진실하신 성품이 무엇인지. 그는 선하십니다. 그는 우리를 사랑하십니다. 그는 언제나 우리와 함께 하십니다. 그리고 지금 우리가 어떤 상황을 지나고 있는지를 아십니다. 우리의 삶을 향한 가장 좋은 것, 가장 좋은 계획을 갖고 계시다는 것입니다. 그게 우리를 향하신 하나님의 성품. 그 하나님의 성품을 기억하십니다. 어려운 시기를 살아내는 성도의 또 하나의 자세는 우리가 겪는 이 고난이 때로는 하나님의 선하신 뜻을 드러내기도 합니다. 이 땅에서 맞닥뜨리는 그 삶의 고통과 아픔에는 여러 원인이 있죠. 때로는 우리가 어리석은 결정을 내리고 그 어리석은 결정 때문에 고난당하는 경우도 많이 있습니다. 쇼핑하려고 외출합니다. 외출해서 보니까 마음에 드는 것이 마음에 있어요. 근데 여기 딱 하나 정말 마음에 탁 꽂히는 게 있어요. 그래서 그냥 막 저질렀습니다. 카드를 긁었어요. 그리고 나서 오랫동안 빚에 허덕입니다. 그러면서 하나님 왜 나에게 이런 고난을 허락하셨나요? 왜 그날 거기서 제 카드를 막지 않으셨나요? 나쁜 선택은 자기가 했고 블레임을 하나님께 돌리는 그런 어리석은 경우가 많습니다. 때로는 어떤 고난은 우리의 잘못이 아닌 경우도 있습니다. 다른 사람의 어리석음과 다른 사람의 어리석은 선택과 다른 사람의 그 잘못과 죄로 인해 우리가 아픔을 겪는 경우도 물론 있습니다. 그런데 어떤 어려움이든 그 어려움 때 우리가 겪는 아픔은 때로는 우리를 향하신 하나님의 뜻을 드러내기도 합니다. 하나님은 우리의 상처마저도 낭비하지 않으십니다. 우리가 어떤 일로 아픔을 통과했다면 하나님은 우리로 하여금 우리가 동일한 혹은 비슷한 아픔을 겪는 이들을 돕기를 원하십니다. 하나님은 우리 삶 속에 겪는 그 문제들을 사용하셔서 우리로 하여금 비슷한 아픔을 겪는 이들을 섬기기를 원하십니다. 여러분 파산의 고통을 이미 겪어본 뱅크럽시, 파산의 고통을 겪어본 사람들은 지금 현재 파산의 그 과정을 통과하고 있는 사람들의 심정을 누구보다도 잘 알지 않겠습니까? 어떤 그 중독의 이 고통을 통과해본 사람은 지금 현재 중독의 문제로 스트러글을 하고 있는 사람, 그 사람의 그 심정을 알고 도울 수 있는 사람이 되지 않겠습니까? 특별한 도움이 필요한 자녀를 길러본 부모들은 특별한 도움이 필요한 그 자녀들을 지금 기르면서 어려움을 겪고 있는 그 부모의 심정을 누구보다도 가장 잘 알지 않겠습니까? 오늘 본문 4절과 6절 말씀입니다. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것입니다. 이런 고난을 바로 성경은 대속적인 고난 혹은 구원케 하는 고난이라고 말합니다. 바로 예수님이 이런 고난을 받으셨습니다. 십자가에 달려 돌아가셨을 때 그분은 그 고난을 당할 이유가 없는 분이었습니다. 그분은 결코 죽어 마땅한 분이 아니었어요. 그럼에도 불구하고 그분이 그 십자가에 고통당하신 이유는 오직 저와 여러분의 구원과 영원한 생명을 주시기 위해서였습니다. 이 어려운 때를 살아내는 성도의 자세는
주님께로 더 가까이 가는 영적인 가까움의 시기라는 것입니다. 지금 이 어두운 세상의 어려운 상황을 잘 공명해주는 말이 있다면 바로 사회적 거리두기, 요즘 말하는 소셜 디스턴싱, 사회적 거리두기라는 말이 아닌가 싶습니다. 우리는 사회의 또한 구성원으로서 사회적 거리두기를 잘 성실하게 실천하고 준수해야 됩니다. 하지만 또 한편으로는 이것은 참 서글픈 일입니다. 그렇지 않아도 현대 사회는 지극히 개인주의적이고 지극히 이기적이지 않습니까? 그런데 이제 아예 그냥 무조건 6피트 이상 서로 접근하지 못하게 되었으니 그렇지 않아도 외로운 인간들이 더욱 외롭게 됐습니다. 이렇게 우리가 서로가 서로를 계속 밀어내다 보면 우리 마음속에서마저 미처 사람이 사람을 용납하지 못하는, 받아들이지 못하는 그런 공간이 아예 사라져버리지 않을까. 그게 안타깝습니다. 이럴 때 우리 하나님의 백성들은 어떻게 대처해야 될까요? 세상은 소셜 디스턴싱, 사회적 거리두기를 계속해서 서로를 밀어내고 있지만 우리 믿음의 사람들, 하나님의 백성들은 더 영적으로 가까이 함을 실천해야 됩니다. 그러니까 세상은 소셜 디스턴싱, 그러나 우리는 스피리추얼 클로즈니스, 영적인 가까이함을 실천해야 됩니다. 그러면 어떻게 이 영적인 가까이함, 스피리추얼 클로즈니스를 실천할 수 있어요? 첫째로 주님께 더 가까이 나가는 기회로 삼으시기 바랍니다. 이제 어쨌든 혼자 있는 시간이 많아졌어요. 다 거리를 두게 되니까 혼자 있는 시간이 많아졌습니다. 그런데 이 혼자 있는 시간 외롭다고 심심하다고 컴퓨터나 스마트폰만 끼고 살지 말고 이 귀한 기회에 말씀과 기도와 찬양을 통해 하나님과 정말 친밀한 교제를 나눌 수 있는 그런 시간을 많이 가질 수 있기 바랍니다. 특히 지금 사순절 기간이지 않습니까? 모든 것이 코로나 바이러스에 다 함몰돼가지고 사순절도 잊어버리고 정말 모든 것이 정말 허물어지는 그런 상황입니다. 주님의 대속의 고난을 깊이 묵상하는 그런 기회로 삼으십시오. 나를 향하신 하나님의 뜻, 나의 삶과 나의 가정과 나의 자녀를 향하신 하나님의 뜻, 나의 그 일, 직장, 직업을 향하신 하나님의 뜻, 그리고 교회와 그리고 사회와 지금 온 세상과 특별히 이런 환경을 향하신 하나님의 뜻을 깊이 헤아려보는 그런 주님께 더 가까이 나가는 기회로 영적인 가까움을 실천하십니다. 또 하나 영적인 가까움을 실천하는 방법은 주님의 몸된 지체들끼리 영적으로 서로 연대하는 기회를 삼으라는 것입니다. 그것은 바로 서로 기도로서 중보하는 것을 말합니다. 본문 11절 말씀입니다. 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 우리를 위하여 간구함으로 도우라. 굉장히 아름다운 말씀입니다. 중요한 말씀입니다. 간구함으로 도우라. 성도가 서로를 도울 수 있고 섬길 수 있고 정말 이끌 수 있는 가장 확실한 방법은 기도입니다. 기도를 통한 영적인 연대가 믿음의 공동체 그리고 성도들의 개인의 삶에 주는 그 은사와 유익은 말로 다 표현할 수 없을 것입니다. 바로 지금이야말로 기도로서 간구함으로써 서로를 돕고 섬김으로 영적인 그 연대를 형성하고 성령의 매너줄로 하나가 되는 이런 영적인 가까움을 실천하는 그런 우리 믿음의 공동체 되시기를 바랍니다. 세 번째로 영적인 가까움을 실천하는 방법은 가정, 이번 기회에 가정의 영적으로 견고한 이 성체, 영적으로 견고한 요새, 성물을 건축할 기회로 삼으시기라는 것입니다. 예전에는 같은 집안 식구들도 바쁘게 살다 보니까 다 스케줄이 다르고 그러다 보니까 하루에 정말 얼굴 제대로 편하게 앉아서 볼 기회가 거의 없었잖아요. 그런데 이제 좋든 싫든 7 days a week, 24 a day 일주일에 하루 24시간 계속 이게 붙어 살게 됐잖아요. 정말 아주 이상한 변화가 생겼습니다. 이 소중한 기회를 우리 가정을 새롭게 세우는 기회로 정말 원수사건 마귀가 그 어떤 공격을 해와도 무너지지 않는 강력한 요새, 성루로 건축하는 기회로 삼자는 것입니다. 바로 온 가족이 모여 가정 예배를 시작하는 것입니다. 30분이면 됩니다. 30분이면 됩니다. 처음에는 좀 모이면 어색할 수 있어요. 자녀가 없는 경우는 부부끼리
어색할 수 있습니다. 하지만 하루 이틀 이것을 지속하다 보면 바로 가장 아름다운 가정의 전통이 될 수 있고 유산이 될 수가 있습니다. 말씀 한 장을 선택해서 식구들이 몇 절씩 돌아가면서 읽고 그리고 같이 합심으로 기도하는 것입니다. 가정을 위해서 기도하고 우리 교회와 또 우리 정말 중보가 필요한 성도님들을 위해서 기도하고 그리고 지금 현재 이 코로나 이 상황을 위해서 기도하고 나라와 민족을 위해서 기도하고 기도할 때 맞지 않습니까? 그걸 놓고 같이 합심으로 기도하고 그리고 주기도문으로 마치면 됩니다. 거기에다가 뭐 찬송, 찬양 한 장 정도 이렇게 붙인다면 정말 금상첨화겠죠. 온 가족이 모여 가정 예배를 드리는 이 시간이야말로 가장 파워풀하고 가장 축복된 가정의 시간이라고 저는 믿습니다. 바로 그 가정 예배야말로 정말 가장 최상의 자녀 교육의 시간이고요. 그리고 가족의 화목과 그리고 행복을 세우는 길이라고 했습니다. 이번 기회에 그 어떤 원수 악한 마귀의 공격 앞에서 요동치 않는 견고한 영적인 견고한 성체 요셉을 여러분의 가정으로 가정 안에서 건축하시기를 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 모두 어려운 시기를 지나고 있습니다. 기억하시기 바랍니다. 이 어두운 때에도 우리에게는 참 빛이신 예수 그리스도가 계시다는 것. 그리고 절대 두려움에 굴복하지 마시라. 변함없는 하나님의 성품, 변하는 어떤 환경을 바라보는 게 아니라 변함없으신 하나님의 성품을 기억하고 붙드는 것. 우리의 고난조차도 하나님의 선하신 뜻을 이루는 재료가 될 수 있다는 것. 그리고 사회적으로는 세상적으로는 사회적 거리두기, 소셜 디스턴스를 계속하고 있지만 우리는 더 영적으로 가까움을 실천하는 그런 정말 살아있는 우리 주님의 믿음의 공동체 되시길 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 모두 지금 어려운 시기를 지나고 있습니다. 모든 사람들의 얼굴에서 두려움과 불확실함과 앵셔스가 보입니다. 주님, 바로 이러한 어려울 때 주님, 우리가 정말 빛의 자녀로서 하나님의 자녀로서 어떻게 살아야 할지 주님 가르쳐 주시고 인도하여 주옵소서. 성령의 감동하심으로 하나님의 빛의 자녀로서 살아갈 수 있는 그 능력과 힘을 허락하여 주옵소서. 그래서 우리를 통하여 세상에 하나님이 어떤 분이시고 세상에 얼마나 하나님이 필요하고 하나님이 그들을 사랑하고 계신지를 보여줄 수 있는 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 준비하신 양을 하나님께 드릴 때 내 주에 속해 주신 주께 찬양 드리겠습니다. While we are give offering to God, let us sing All for Jesus. 내 주에 속해 주신 주께 힘과 정성 다하니 나의 온갖 언행 심사 주를 위한 것일세. 내게 있는 모든 것을 주를 위해 바치리. 내게 있는 모든 것을 주를 위해 바치리. Let my hands perform His binding. Let my feet run in His ways. Let my life sing Jesus only. Let my lips speak forth His praise. All for Jesus, all for Jesus. Let my lips speak forth His praise. All for Jesus, all for Jesus. Let my lips speak forth His praise. 아멘. 교회 소식 말씀드리겠습니다. Church announcement. 정부의 Stay at Home 권고 명령으로 우리 주일 예배도 이렇게 계속해서 당분간 4월 12일, 4월 둘째 주일까지는 온라인 서비스로 드리겠습니다. In compliance with the government's Stay at Home order, we will hold Sunday service as a format
of internet online service until April 12th, the second Sunday of April. 지금 사순절 기간이지요. 우리 주님의 대속의 고난을 묵상하시면서 우리의 믿음이 더욱 성숙해지고 성장하는 그런 귀한 시간이 되시길 바랍니다. This is Lenten season. By meditating on our Lord Jesus' redemptive suffering, let our faith much more mature and grow in faith in God. 이 어려운 시기에 특별히 긴급한 도움이나 어떤 기도 제목이 있으신 분들은 그런 성도나 가정이 있으시면 꼭 저에게 연락 주시기 바랍니다. In this difficult time, please let me know or let us know anyone or any family member of our congregation who are in need of urgent help. 이 시간 우리 다 같이 합심으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. This time let us have the intercessory prayer in unison. Let me give you the prayer request so that you can pray together. 저처럼 코로나 바이러스 지금 이 조속한 종식이 되도록 그리고 이 바이러스에 감염되어 고통 중에 있는 사람들 또 그 가족들 모든 관련되어서 정말 어려움을 겪고 있는 모든 사람들 하나님의 위로가 그리고 치유의 역사심이 있도록 그리고 지금 이 일로 인해서 정말 어떤 나라 한 나라가 아니라 모든 지금 온 세계가 아주 그 혼란과 큰 어려움에 있습니다. 온 세상이 정말 주님의 긍휼하심으로 안정과 회복이 될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Let's pray that coronavirus 19 be eradicated quickly, and that those who are contract viruses be healed, and who are suffering related with this situation be healed and restored, and this society and the world be safe and recovered by God's divine intervention. 두 번째로 우리 교회와 성도님들 기도하실 때 건강과 신앙의 굳건함과 그리고 주일 예배가 정상화될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. And also pray that our church and our church members be healthy and stand firm in faith, and that the format of Sunday service be back normalized in God's grace quickly. 그 다음에 특별 중보가 필요한 분들 계시죠. 건강을 위해서는 우리 이순학 박사님, 리차드 배우님, 최현실 목사님, 위정민 권사님, 외전 비집사님, 그리고 지금 현재 임신 중인 조복영 자매님, 그리고 김진경 형제님, 그리고 직장을 지금 구하고 있는 니키 뱅크버린 자매님, 이지연 자매님, 그리고 우리 이웃과 나라를 위해서 그레이스 크리스천 유니버시티, 그리고 우리 귀한 예배 저수를 제공하는 1025 교회, 그리고 한국과 미국을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. And also we pray for those who are in need special intercession in prayer. First of all, for health, Mrs. and Mr. Pikes, and Mrs. Yoshil Choi, and Mrs. and Mr. MP, and Mrs. Bogyang Cho, who is pregnant now, and Mr. Jin-gyung Kim, and those who are seeking for job, Nikki Ben-Korin and Ji-eun Lee, and also pray for Grace Christian University and 1025 Church and the country of Korea and USA. Let us pray all together in unison. 오 아버지 하나님, 주님의 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 또 이렇게 정말 온라인을 통하여서 주 앞에 예배를 드립니다. 그러나 정말 성령께서 우리와 함께해 주셔서 정말 한 마음 되게 하시고 하나님을 온전히 정말 예배하며 찬양하며 섬기는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주옵소서. 이 시간 우리가 합심으로 기도합니다. 주님, 지금 코로나 바이러스의 천벌로 온 세상이 큰 고통과 시험 중에 있습니다. 주님이 바이러스가 조속히 종식되어 줄 수 있도록 하나님 그 일에 속기를 베풀어 주옵소서. 이 바이러스로 인하여 정말 고통 중인 아버지 하나님 많은 사람들
주님 치유하여 주시고 회복시켜 주시고 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주님 이 일로 인하여 온 세상과 정말 나라들과 사회와 가정들이 큰 어려움을 겪고 있습니다. 하나님 불쌍히 여겨 주시고 주님께서 한서하여 주셔서 정말 아버지 하나님 안정이 되게 하시고 회복이 되어지는 역사가 있게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 우리 교회와 우리 성도님들과 그 가정을 위하여 기도합니다. 먼저 그들의 건강을 아버지 지켜주시고 주님 아버지 하나님 신앙 굳건히 아버지 하나님 서게 도와주시고 주님 이렇게 아버지 하나님 참으로 주일 예배가 정말 정상적으로 우리가 들을 수 있는 그런 환경이 이루어질 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 건강으로 인하여 아버지 고통 중에 있는 우리 아버지 하나님 지체들을 위하여 기도합니다. 주님 이스라엘 권사님 리차드 부모님, 주님 전실 부모님, 아버지 이전 권사님 집사님, 또한 아버지 하나님 조경 자매님, 주님 또한 김지경 대님 그 이름에 주시고 그들의 아버지 하나님 아픔과 주님 그들의 아버지 약함을 아시오며 주님의 비모든 손을 안수하여 주셔서 치유하여 주시고 회복시켜 주시고 주님 참으로 강건하여 주시옵소서. 주님 아버지 잡을 잡고 있는 우리 아버지 하나님 기와 그리고 이전 자매 정말 축복하여 주셔서 그들에게 가장 맞는 아버지 하나님 참으로 일할 수 있는 길을 허락하여 주시고 아버지 하나님 참으로 공유를 불어 주시옵소서. 주님 아버지 하나님 그레이스 크리스천 유니버시티를 축복합니다. 아버지 하나님 조속히 다시 학교가 분될 수 있도록 하여 주시고 주님이 예배 처소를 제공하는 텐트리파 교회를 축복하시고 섬기시는 윤사 목사님을 축복하여 주시옵소서. 우리 아버지 하나님 정말 한국을 불쌍히 주시고 참 하나님의 긍휼의 손길로 그들을 붙들어 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 살고 있는 미국 땅을 주님 긍휼히 여겨주시고 하나님이 기뻐하시는 나라가 될 수 있도록 하나님이 원하시는 그 나라가 될 수 있도록 주님 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 동서남북 어디나 땅 끝까지 주님만 의지하고 나와서 못 보는 백성에게 복음의 빛비처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛비처럼 죄로운 밤 밝게 비춰라 빛의 사자들이여 north and south and east and west for away God your support in the sky for the dead and blind is in the post praying being pros the gospel of life heralds of light speed away let's shine the bright gospel ray and the light of sin let the brightness in heralds of light speed away. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Heavenly Father and the fellowship of the Holy Spirit be upon all God's children from now and forevermore. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 내주 감동 인도하심이 오늘 살아계신 주 앞에 나와 예배하며 이 어두운 세상에 하나님의 사랑과 은혜의 빛을 발하기로 작정하며 정말 이 세상에 하나님의 자녀로서 살아가기를 작정하는 사랑하는 성도들 머리 위와 저들의 삶의 현장터와 주님의 몸된 믿음의 교회 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.